Hello everyone. In last lecture we see different type of engineering contract. In that we explain atom rate contract, percentage rate contract, lump sum contract. So what is atom rate contract? The atom rate contract, in case of atom rate contract, the contracts are supported to quote the rate for individual atom of work on the basis of schedule of quantity furnished by the department. So for the special or the specific atom, rate is quoted or rate is defined, then it is known as atom rate contract. Second one, percentage rate contract. In a percentage rate contract, it is differs from the atom rate contract in respect to the method of tendering the unit rate. Bill of quantities are supplied to the tender, which include the approximate quantity and detailed specification, and the unit rate are estimated by the estimator. As the time of tendering, the contract have to quote the percentage figure by which the estimated unit rate are to be increased or decreased. Okay, in that percentage rate, actual value or appropriate quantity can be defined, or the percentage figure it can be given to the percentage rate of value is directly given, then it is a percentage rate contract. And next one, it is a lump sum contract. In lump sum contract, the fixed value, okay, the fixed value is given or fixed value is selected for the contract, that is known as lump sum contract. In this form of contract, the contractor are asked to quote a fixed sum of execution of the work complete in all respect, that is according to drawing, design and specifications supplied to them with the tender form within the specified time period. The departmental schedule of rate for various atom of work are also provided with the tender form. These rate facilitate the payment of the contractor in respect of the atom of work completed or any additional alternation made in the work not provided in the estimate. So there is some advantages of that that lump sum contract. Owner know the amount required for the work. Then measurement of only addition and alternation are to be done only. फक्त ॲडिशन आणि अल्टरनेशन असेल त्याच्यामध्ये तुम्ही मेजरमेंट करू शकताय. ओनरला त्याची जी काही व्हॅल्यू आहे ती ॲक्च्युअल व्हॅल्यू माहिती असणार आहे. ॲज कम्पेअर टू द पिक्चर ऑफ द वर्क फ्रॉम डिटेल ड्रॉइंग अँड tool, detail drawing, and also total cost of the work are known beforehand. Excellent planning and efficient management of execution of work is possible. So this is the advantages of atom rate contract. Some disadvantages with atom rate contract, that is difficulties arises in making payment during the work in progress. Okay, when there is any work in progress, at that time there is a difficulty arises. It is not suitable form of contract where considerable additions and variations are expected. जिथे तुम्हाला additions करायचे आहेत, काही variations करायचे आहेत, तर तिथे हे आपल्याला काय आहे, आपण ते जो काही ॲटम रेट किंवा लमसम कॉन्ट्रॅक्ट आहे हा कन्सिडर करू शकत नाही. काही ॲडिशन गोष्टी आहेत त्याच्यात तुम्ही ॲडिशन ॲड केल्यात तर त्याच्यात ॲड करता येणार नाहीत, कारण तुम्ही एक फिक्स्ड चार्जेस ठरवले असणार आहेत. त्यामुळे the work to be completed shown on drawing accurately and specification are completely given, and fill information about the site condition should be available, otherwise it will be causes dispute. Next one contract, it is a labor contract. This is a contract where the contractor quote the rate from work exclusive of the element of material which is supplied by the department or owner. In this type of contract, the owner agrees to supply all the all the materials to be the contractor, or the contractor agrees to supply all the labor and workmanship necessary to complete the work according to the drawing and specification. So labor contract, this contract is based on, or this contract is defined according to the material which is supplied to agree by the contractor, and also the labor which is supplied, agreed to supply by the contractor. So
actual material and work. On that basis this contract is defined, so because of that its name is labor contract. Advantages of that labor contract is large quantity of material can be purchased. Large quantity of material can be purchased and stored by the department at the reasonable rate. Okay, so large quantity of material आपण स्टोअर करू शकतोय, परचेस करू शकतोय एका रिजनेबल रेटमध्ये. The cost of work will not increases due to the rise of rate of material in the market. If in case of material rate is increases, then total cost will not be increases because it is firstly defined in the labor contract. Standard quality of material will be used. maximally standard quality material ह्याच्यामध्ये यूज केलं जाणार आहे. Disadvantages: delay in work execution if the material is not procured by department in time. ओके, डिले होऊ शकतो जर डिपार्टमेंट मटेरियल जे काय आहे ते प्रॉपरली डिपार्टमेंटनी पोहोचवलं नसेल, प्रॉपर आणलं नसेल तर. नेक्स्ट, लार्ज स्टोरेज एरिया विल बी रिक्वायर्ड विथ अ constant values. Additional staffs will be required to maintain stock register. Okay, because firstly we purchase all the materials, all the things, so because of that large storage is required and additional staff is also required for that stock register etc, to maintain that stock register and etc. These are possible. There are possibility of the theft, storage of material etc. ओके, बिकॉज ऑफ लार्ज अमाऊंट ऑफ स्टोअर केलेलं आहे, मग त्याच्यामध्ये थेफ्ट होऊ शकते, कोणी चोरी करू शकतं, कोणी आधी एक्सेसिव्ह सेव्ह केलेला मटेरियल आहे त्याच्यामध्ये मे बी एखादी गोष्ट कुठेतरी घाळ होऊ शकते. तर ह्या सगळ्या गोष्टी त्याच्यामध्ये राहणार आहेत, कारण आपण आधीच काय करतो त्या कॉन्ट्रॅक्टमध्ये नंबर ऑफ आयटम्स आधीच रिक्वायरमेंट त्याची टाकतो आणि आधीच त्या रिक्वायरमेंटची कॉस्ट पण डिसाईड झालेली असणार आहे. चेक ऑन मटेरियल यूज्ड बाय द कॉन्ट्रॅक्टर अँड रिफंड ऑफ सरप्लस मटेरियल विल कॉज डिफिकल्टीज. ओके, जे काही मटेरियल यूज केलेलं आहे ते कॉन्ट्रॅक्टर, ठीक आहे, ते चेक करणं गरजेचं आहे. त्याच्याचबरोबर रिफंड ऑफ सरप्लस मटेरियल विल बी कॉज डिफिकल्ट. आपण जो काही एक्स्ट्रा मटेरियल आहे, लार्ज ह्यूज मटेरियल आहे, त्याचं सरप्लस जे काय आहे ते रिफंड करू शकणार नाही किंवा इट इज समवॉट डिफिकल्ट. सो दिस इज अ लेबर कॉन्ट्रॅक्ट. नेक्स्ट वन, मटेरियल सप्लाय कॉन्ट्रॅक्ट. आता मटेरियल सप्लाय कॉन्ट्रॅक्टमध्ये काय बघूया. इन दिस फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट द कॉन्ट्रॅक्टर हॅव टू offer their rate for the required quantity of material inclusive of all the tax and delivery charges to the specified storage with the time specified in the tender or from the date of contract. So this is include the required quantity of material. Okay, so we contractor have to offer only the rate of required quantity of material including of all the taxes. म्हणजे रिसेंटली जसं आपण म्हणतो GST CST असे डिफरंट टॅक्सेस आणि ते जे काय मटेरियल आहे त्यांचे जे काही रेट आहेत तेच फक्त त्या कॉन्ट्रॅक्टमध्ये काय असणार आहेत, इन्व्हॉल्व असणार आहेत. And also it's a delivery charges to the specified storage with the time spaced in a tender or from the date of contract. त्याच्या डेट ऑफ कॉन्ट्रॅक्टनुसार फक्त एवढ्याच व्हॅल्यूज की त्याची जी काही टोटल क्वांटिटी मटेरियल रिक्वायर्ड आहे, टोटल टॅक्सेस आहेत, डिलिव्हरी चार्जेस आहेत, एवढ्याच गोष्टी या कॉन्ट्रॅक्टमध्ये इन्व्हॉल्व असणार आहेत. दिस टाईप ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट इज जनरली यूज्ड वेन परचेस ऑफ मटेरियल लाईक ट्यूब, बल्ब, वायर, चोक एक्सेट्रा. It is to be carried out. All material received should be estimated and checked and counted at the time of delivery. जे काही सगळे मटेरियल्स असणार आहे, जे काही तुम्हाला मटेरियल मिळालेलं आहे, डिलिव्हरी होणार आहे, त्या टायमिंगमध्ये तुम्ही हे सगळे मटेरियल त्याची टोटल व्हॅल्यू ही तुम्ही चेकआउट करणं गरजेचं आहे. सो व्हॉट इज द ॲडव्हान्टेजेस ऑफ दॅट material supply contract? First one, payment of this type of contract can be made promptly. Hence, contractor supply the material even at low profit. ओके, जे काही पेमेंट आहे ह्या कॉन्ट्रॅक्टचं इट मेड प्रमोटली, त्यामुळे जे काही कॉन्ट्रॅक्टर सप्लाय द मटेरियल इवन ॲट अ लो प्रॉफिट, कमी प्रॉफिटमध्ये ते सप्लाय करू शकतात. ओके, सप्लाय ऑफ मटेरियल इज टेकन थ्रू अ कॉन्ट्रॅक्टर, हेन्स नो लॉस, ब्रेकेज और डॅमेज चार्जेस ड्युरिंग द ट्रान्सपोर्टेशन. ॲट द टाईम ऑफ ट्रान्सपोर्टेशन जे काही लॉसेस होणार आहेत, हे सगळा जो काही जर लॉस झाला, एखादं ब्रेकेज झालं, तर हे सगळं तो जो कोणी कॉन्ट्रॅक्टर त्यांनी प्रोव्हाइड करायचं आहे, कारण त्याच्यात ऑलरेडी आपण डिलिव्हरी चार्जेस, ट्रान्सपोर्टेशन चार्जेस कन्सिडर केलेले आहेत. ठीक आहे, त्यामुळे कुठलाही ब्रेकेज, डॅमेज ह्याचे चार्जेस आपल्याला भरावे लागणार नाही आहेत, तर तो जो कोणी आहे सप्लायर त्याला ते भरावे लागतील.
Next one, disadvantages are there. Quality of material received in a different lot is to be checked. जी काही क्वालिटी आहे वेगवेगळ्या लॉटमध्ये आलेली ते तुम्हाला चेक करणं गरजेचं आहे. ड्युरिंग सबमिशन ऑफ टेंडर द कॉन्ट्रॅक्ट मे बी फॉर्म अ रिंग फॉर गेटिंग ऑर्डर ॲट अ हायर रेट. ओके, हायर रेटमध्ये तुम्हाला तो कॉन्ट्रॅक्ट जी काय आहे ती मिळू शकते. ओके, त्यामुळे ते आपल्याला सबमिट करतानाच ड्युरिंग सबमिशन ऑफ टेंडर द कॉन्ट्रॅक्ट मे बी फॉर्म अ रिंग फॉर गेटिंग ऑर्डर ॲट अ हायर रेट. ठीक आहे. नेक्स्ट वन, इट इज अ piecework agreement. What is a piecework agreement? As the name indicate, the piecework agreement is that for which only a rate is agreed upon without reference to the total quantity of work to be done within a given period. In case of work valued up to 10,000 each inclusive of cost of material may be out through contractor by piece. Inclusive of cost of material may be carried out through contractor by piecework agreement. In this type of agreement form, work can be stopped either side at the time and cannot be called as a contract in true sense. May be executed under simple work order agreement form. There is no security money and penalty clause. कुठलाही पेनॅल्टी किंवा सिक्युरिटी मनी ह्याच्यावरती बसणार नाही आहे. ह्याचा ॲडव्हान्टेजेस काय आहेत? अर्जंट वर्क कॅन बी टेकन अप फॉर एक्झिक्युशन विदाउट इन्व्हेंटिंग टेंडर अँड इट विल सेव्ह द टाईम. ह्याच्यामध्ये फक्त आपला टाईम सेव्ह होणार आहे, जास्ती टाईम जाणार नाही आहे. इन केस ऑफ irregularities the work can be given to another contractor at any time. तुम्ही कुठल्याही टाईमला हा कॉन्ट्रॅक्ट अनादर कुठल्याही पर्सनला देऊ शकता इफ देर इज एनी irregularity. Disadvantages for this type of work approved contractor are least interest. अशा टाईपमध्ये वर्क अप्रूव्ड कॉन्ट्रॅक्टरला कमीत कमी इंटरेस्ट असतोय. नेक्स्ट वन, हेन्स वर्क 5 to be given to small कॉन्ट्रॅक्टर हॅविंग लेस एक्सपिरियन्स. त्यामुळे हा जो काही वर्क हे जे कॉन्ट्रॅक्ट आहे ते आपल्याला अगदी लेस एक्सपिरियन्स असणाऱ्या लोकांनाच द्यावं लागतं आहे. नेक्स्ट वन, कॉस्ट प्लस पर्सेंटेज रेट कॉन्ट्रॅक्ट. ऑब्व्हियसली कॉस्ट प्लस त्याच्यामध्ये पर्सेंटेज असणार आहे म्हणून ह्याला कॉस्ट प्लस पर्सेंटेज रेट कॉन्ट्रॅक्ट म्हटलं जातं आहे. इन दिस टाईप ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट द कॉन्ट्रॅक्टर आर अलाउड टू कोट द टेंडर ऑन द बेसिस ऑफ ॲक्च्युअल कॉस्ट ऑफ वर्क प्लस सम पर्सेंटेज इन ॲडिशन टू अलाव ऑफ अ प्रॉफिट. म्हणजे काही पर्सेंटेज आपण अलाव करतोय, ॲड करतोय की जे काय असणार आहे ते प्रॉफिट असणार आहे. म्हणजे पहिल्यांदा टोटल कॉस्ट ॲड करतोय त्याच्याचबरोबर त्याचं पर्सेंटेज इन ॲडिशन टू अलाव द प्रॉफिट. काही प्रॉफिट मिळवण्यासाठी आपण काही पर्सेंटेज ॲड करत असतो त्याला कॉस्ट प्लस पर्सेंटेज रेट कॉन्ट्रॅक्ट असं म्हणतात. दिस टाईप ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट इज जनरली ॲडप्टेड विथ देअर आर पॉसिबिलिटीज ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ मटेरियल अँड लेबर. जर त्याच्यामध्ये काही पॉसिबिलिटीज असतील की चेंज ऑफ रेट ऑफ मटेरियल्स अँड लेबर्स, काही मटेरियल चेंज होऊ शकतात, काही लेबर चेंज होऊ शकतात, तर ह्या केसमध्ये आपण काय करणार, इफ देअर इज इन फ्युचर इफ देअर इज इन केस ऑफ चेंज इन मटेरियल अँड लेबर ॲट दॅट टाईम वी टेक सच अ कॉस्ट प्लस पर्सेंटेज रेट कॉन्ट्रॅक्ट. इन adopting this system of tendering, no bill of quantities or schedule of rate has to be formed, but the department should carefully define the actual cost and record exactly what is permissible in the cost of work. मग ह्याच्यामध्ये आपल्याला टेंडरिंगमध्ये कुठलाही बिल क्वांटिटीज नसणार आहेत किंवा शेड्यूल रेट्स हॅज टू बी फर्म्ड बट डिपार्टमेंट शुड बी केअरफुली डिफाईन. पण डिपार्टमेंटला काय केअरफुली डिफाईन करायचं आहे तर ॲक्च्युअल कॉस्ट अँड रेकॉर्ड एक्झॅक्टली विथ व्हॉट इज परमिसिबल इन द कॉस्ट ऑफ वर्क. ह्या कॉस्ट ऑफ वर्कमध्ये एक्झॅक्टली परमिसिबल काय आहे हे सुद्धा आपल्याला बघणं गरजेचं आहे. ठीक आहे. नेक्स्ट वन, कॉस्ट प्लस पर्सेंटेज फिक्स्ड फ्री cost plus percentage fixed free contract. In this type of contract, the contractor is paid by the owner department an agreement fixed a lump sum amount over and above the actual cost of work. The fixed fee will cover the overhead and profit
टू द कॉन्ट्रॅक्टर, म्हणजे काही ओव्हरहेड प्रॉफिट त्याच्यामध्ये बघितलं जातं आहे. इट डज नॉट चेंज विथ द ॲक्च्युअल कॉस्ट दी वर्क. ॲक्च्युअल कॉस्टनुसार बदललं जात नाही. ह्याच्यात काही फिक्स्ड व्हॅल्यूज राहणार आहेत. पहिल्यांदा काही कॉस्ट आपण कन्सिडर करतो अकॉर्डिंग टू फिक्स्ड व्हॅल्यू, त्याच्यामध्ये पर्सेंटेजसुद्धा असणार आहे आणि जी व्हॅल्यू तुम्ही ठरवली ती लमसम असणार आहे, फिक्स्ड असणार आहे. म्हणून याला देताना नाव काय दिलेलं आहे तर कॉस्ट प्लस पर्सेंटेज फिक्स्ड फ्री कॉन्ट्रॅक्ट. Advantages: in fixed charges being fixed irrespective of time required for the work, the contractor will try to complete the work with a high speed. कारण फिक्स्ड व्हॅल्यूमध्ये आहे, फिक्स्ड व्हॅल्यू म्हणजे त्याच्यापेक्षा एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिळणार नाही आहे, त्यामुळे कॉन्ट्रॅक्टर काय करणार आहे मॅक्सिमम स्पीडमध्ये तुमचं काम विदिन अ लिमिट त्या टाईममध्ये कंप्लीट करण्याचा प्रयत्न करणार आहे. आता डिसएडव्हान्टेजेस काय आहेत? कॉन्ट्रॅक्टर try to complete the work in a short period even by purchasing material at a high rate or paying laborers high charges which will result in loss of owner. आता कमीत कमी टाईममध्ये करायचं आहे कारण फिक्स्ड व्हॅल्यू आहे, शॉर्ट पिरियडमध्ये करायचं आहे, त्यामुळे काय होणार आहे इवन बाय पर्चेसिंग मटेरियल ॲट अ हाय रेट, जरी तुम्ही हाय रेटला परचेस केला असेल किंवा पेईंग लेबर ॲट हाय चार्जेस, मॅक्सिमम चार्जेसमध्ये लेबरला पे केलं जाणार आहे, मॅक्सिमम कॉस्टमध्ये मटेरियल खरेदी केलं जाणार आहे कारण शॉर्ट पिरियडमध्ये आपल्याला कंप्लीट करायचं आहे, विच विल रिझल्ट इन अ लॉस ऑफ ओनर. मग त्यामुळे जो काही ओनर आहे त्याचा लॉस ह्याच्यामध्ये होऊ शकतो ह्या कॉन्ट्रॅक्टमध्ये. नेक्स्ट वन जो कॉन्ट्रॅक्ट आहे तो कॉस्ट प्लस स्लाइडिंग और फ्लक्चुएटिंग free scale contract. This one, that is a ninth one. In this type of contract, the contractor is paid the actual cost of construction. Okay, so actual cost of construction असणार आहे त्याच्यामध्ये an amount inversely variable according to the inverse or decreases of the estimated cost which is agreed by both the parties, that the owner and the contractor. म्हणजे ज्या काही दोन्ही पार्टीजनी ठरवलेली व्हॅल्यू असणार आहे ओनर आणि कॉन्ट्रॅक्टरनी, त्या दोन्ही व्हॅल्यूज असणार आहेत. ॲक्च्युअल कॉस्ट जी काय प्ले केलेली आहे ती ॲक्च्युअल कॉस्ट असणार आहे कन्स्ट्रक्शनची, आणि जी काय इन्व्हर्सली व्हेरिएबल व्हॅल्यूज आहेत हां दोन्ही पार्टीज एस्टिमेट करणार, त्या दोन्ही कॉस्ट त्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व असणार आहेत. फ्रॉम दिस इट इज क्लिअर दॅट From this it is clear that if higher the actual cost, lower will be the value of fee and vice versa. ह्याच्यामधून काय लक्षात येतं आहे की हायर ॲक्च्युअल कॉस्ट असेल तर लोअर द व्हॅल्यू ऑफ फीज काय होणार आहेत कमी होणार आहेत, किंवा ह्याच्या विरुद्ध फीज जास्ती झाल्या तर हायर जी काय व्हॅल्यू आहे ॲक्च्युअल कॉस्ट आहे ती काय होणार आहे मिनिमाइज होणार आहे. इन दिस टाईप ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट द कॉन्ट्रॅक्टर विल नॉट ट्राय टू इन्क्रीजेस द ॲक्च्युअल कॉस्ट ॲज इन कॉस्ट प्लस फिक्स्ड फ्री कॉन्ट्रॅक्ट, because in this case he is not getting any benefit, कारण त्याला ह्या केसमध्ये कुठलाही बेनिफिट मिळत नाही आहे. hence he will try to reduce the cost of installation so that the owner as well as he will be benefited. तो ॲक्च्युअल कॉस्ट जी आहे जी काही व्हॅल्यू आहे ती रिड्यूस करायला प्रयत्न करेल, कारण इन्स्टॉलेशनची व्हॅल्यू कमी करायचा प्रयत्न करेल कारण त्याला कुठलाही बेनिफिट याच्यामध्ये मिळत नाही. ॲडव्हान्टेजेस इन दिस टाईप ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट द कॉन्ट्रॅक्टर विल नॉट ट्राय टू इन्क्रीजेस द ॲक्च्युअल कॉस्ट ॲज इन कॉस्ट प्लस फिक्स्ड फी कॉन्ट्रॅक्ट. ह्या कॉस्ट प्लस फिक्स्ड फी कॉन्ट्रॅक्टमध्ये कुठलीही व्हॅल्यू आपण इन्क्रीज करायचा प्रयत्न करणार नाही आहे कारण आपल्याला बेनिफिशियल नाही, त्यामुळे जी काही व्हॅल्यू आहे ती ॲक्च्युअल व्हॅल्यू कमीत कमी राहणार आहे. बिकॉज इन दिस केस ही इज नॉट गेटिंग एनी बेनिफिट, हेन्स ही विल ट्राय टू रिड्यूसेस the cost of installation so that the owner as well as he will be benefit. तो रिड्यूस करतो इन्स्टॉलेशन कॉस्ट, त्यामुळे ओनरला हे बेनिफिशियल राहणार आहे. नेक्स्ट वन disadvantages. The estimated cost should be very accurately determined. If it is more, then the contractor can show much saving in actual expenditure and estimated cost so that he will more benefited. Next one, target cost. What is a target? 10th one point is a target contract. So this is a target contract. In this type of contract, the contractor is paid on the cost plus percentage basis for work performed under this contract. In addition to this, he receive a percentage plus or minus on the saving or excess expenditure on the agreed estimate of total cost or target value for completion of the work agreed by both of them. ओके, टार्गेट कॉन्ट्रॅक्ट म्हणजे काय, तर दोन कॉन्ट्रॅक्टर आणि सप्लायर ह्यांच्याकडून जी काय व्हॅल्यू ठरलेली आहे, टार्गेट फिक्स केलेला आहे, त्या व्हॅल्यूजमध्ये तुमचं कॉन्ट्रॅक्ट डन होत असेल, जो कोणी कॉन्ट्रॅक्टर आहे त्यांनी पेड करायची ती कॉस्ट प्लस पर्सेंटेज बेसिस ऑफ वर्क परफॉर्म्ड अंडर दिस कॉन्ट्रॅक्ट. इन ॲडिशन
टू ही रिसीव अ percentage प्लस और मायनस ॲज द सेविंग और एक्सेसिव्ह एक्सपेंडिचर ऑन अ ॲग्रीड एस्टिमेट ऑफ टोटल कॉस्ट. जे काही टोटल कॉस्ट आहे त्या टोटल कॉस्टमध्ये जे काही टार्गेट व्हॅल्यू आहे त्यांनी दोघांनी ठरवलेली आहे कम्प्लिशन ऑफ द वर्कसाठी. बोथ म्हणजे सप्लायर पण आणि कॉन्ट्रॅक्टर पण ह्या दोघांनी जी काही टार्गेट व्हॅल्यू ठरवलेली आहे ती तुमची कॉस्ट विथ ती टार्गेट व्हॅल्यू त्याच्यामध्ये ॲड होणार आहे. दॅट इज अ टार्गेट कॉन्ट्रॅक्ट. ॲडव्हान्टेजेस द कॉन्ट्रॅक्ट इज एनकरेज टू यूज हिज स्किल अँड एक्सपिरियन्स टू ब्रिंग डाऊन द कॉस्ट ॲज लो ॲज पॉसिबल. म्हणजे कॉस्ट कमी करण्यासाठी तो काय करतोय, जो काही कॉन्ट्रॅक्टर आहे तो एनकरेज होतोय टू यूज हिज अ स्किल अँड एक्सपिरियन्स, त्याचं स्किल अँड एक्सपिरियन्स यूज करण्यासाठी, कारण त्याच्यामध्ये ॲडिशन कॉस्ट टार्गेट कॉस्ट ॲड केलेली आहे. हेन्स इट इज प्रॉफिटेबल टू बोथ, दोघांनाही ते प्रॉफिटेबल राहणार आहे. डिसएडव्हान्टेजेस द कॉन्ट्रॅक्ट मे बी शो हायर कॉस्ट ऑफ इन्स्टॉलेशन अँड विल गेन मोअर इव्हन इफ ही इज रिक्वायर्ड टू पे पेनॅल्टी. जरी त्याला पेनॅल्टी भरावी लागली, contractor may show higher cost of installation and will gain more even he is required to pay penalty. त्याला पे पेनल्टी भरावी लागली तरी तो हायर अँड हायर कॉस्ट डिस्प्ले करतोय. नेक्स्ट वन 11th वन इज अ मेजर कॉन्ट्रॅक्ट और शेड्यूल कॉन्ट्रॅक्ट. मेजर कॉन्ट्रॅक्ट एक्सक्लुडिंग लमसम कॉन्ट्रॅक्ट, ऑल टाइप ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट्स कम अंडर दिस कॅटेगरी. जसं की लमसम कॉन्ट्रॅक्ट आहेत त्याचबरोबर सगळे टाइप ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट ह्या कॅटेगरीमध्ये येतात. इन दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट द कॉस्ट ऑफ वर्क इज कॅल्क्युलेटेड बाय डिटेल मेजरमेंट ऑफ डिफरंट ॲटम आफ्टर कम्प्लिशन. म्हणजे जे काही कम्प्लिशन झाल्यानंतर डिफरंट ॲटम्स आहेत त्याचे डिटेल मेजर केले जातात आणि त्याच्यानुसार जी काही कॉस्ट आहे कॉन्ट्रॅक्टची कॉस्ट कॅल्क्युलेट केली जाते. अ बिल इज दॅन प्रिपेअर्ड युझिंग द रेट ऑफ दॅट वर्क. द मेजर्ड कॉन्ट्रॅक्ट आर ऑफ फॉलोइंग टाइप: atom rate contract, percentage rate contract, cost plus type contract and material supply contract. ओके, सो जे काही बिल ठरवलं जातं ह्या मेजर कॉन्ट्रॅक्टमध्ये इट कन्सिस्ट ऑफ अ डिफरंट कॉन्ट्रॅक्ट. ह्याच्यामध्ये वेगवेगळे कॉन्ट्रॅक्ट कन्सिडर केले जातात की नंबर ऑफ तुमचं काम कंप्लीट झालं आहे, आफ्टर दॅट तुमचे नंबर ऑफ पर्सेंटेज किती होते, नंबर ऑफ ॲटम्स कुठलं होतं, कॉस्ट प्लस ॲक्च्युअल कॉस्ट काय आहे, तर मटेरियल सप्लाय कॉन्ट्रॅक्ट काय, ह्या सगळ्या गोष्टी कन्सिडर करून जो कॉन्ट्रॅक्ट ठरवला जातो आहे तो मेजर्ड कॉन्ट्रॅक्ट किंवा शेड्यूल कॉन्ट्रॅक्ट असणार आहे. नेक्स्ट वन निगोसिएशन कॉन्ट्रॅक्ट. आता निगोसिएशनचा मिनिंग काय? To reduce something. Okay, in this type of contract no tender are called. The contract from a particular work is given by म्युच्युअल निगोसिएशन बिटवीन द पार्टीज. जे काही कॉन्ट्रॅक्ट होतं ते दोघांच्या मध्ये म्युच्युअल निगोसिएशन होतं आहे की एवढी व्हॅल्यू कमी करायची आहे, एवढी व्हॅल्यू फिक्स करायची आहे, असं काहीतरी निगोशिएशन. म्हणजे कॉन्ट्रॅक्टरने एक सांगितलं, सप्लायरने एक सांगितलं, या दोघांच्या मध्ये कुठेतरी कमीत कमी व्हॅल्यू किंवा निगोशिएटेड व्हॅल्यू होऊन जी व्हॅल्यू ठरली जाते त्या टेंडरची किंवा त्या व्हॅल्यूची, त्या सप्लाय मटेरियलची, त्याला म्हणायचं निगोशिएशन किंवा निगोशिएटेड कॉन्ट्रॅक्ट. In case of public work department or organization like it, the contract are negotiated only in a special circumstances, keeping in view of the following to obtain the most reasonable rate. आता निगोशिएट का करतात तर कमी काहीतरी आपल्याला रिझनेबल रेट मिळावा म्हणून समथिंग व्हॅल्यू काय केली असणार आहे, निगोशिएट केलेली असणार आहे. टू मीट द सिच्युएशन अरायझिंग आउट ऑफ द इमर्जन्सी सच ॲज टू बिल्ड अप शेल्टर फॉर डिस्प्लेस पर्सन और strengthening runaway for national defense etc. at a short notice. Advantages: it bring some economy in expenditure. Parties selected are reliable and financially sound, and it ensure uninterrupted work with less chance of dispute. Okay, so for फायनान्शियल किंवा रिझनेबल पर्पजसाठी काहीतरी व्हॅल्यूज याच्यामध्ये काय केल्या जातात, निगोशिएट केला जात आहे. त्यामुळे हे फायनान्शियली रिझनेबल पडणार आहे, फायनान्शियली साऊंड असणार आहे फॉर द बोथ द पार्टीज. नेक्स्ट वन रेट कॉन्ट्रॅक्ट. What is a rate contract? In order to supply some articles or materials like tube, light, choke, PVC wire, IC switches, etc., the Director General of Suppliers and Disposal of Central Government invite tender. Okay, and fix the rate of such articles or material for the certain period, which is known as rate contract. ते काय करतात, जे कधी डिस्पोजल सेंट्रल गव्हर्नमेंट जे आहे ते इन्व्हाइट करतात डिफरंट टेंडर्स
अँड फिक्स्ड रेट ऑफ सच आर्टिकल, त्या जे काही आर्टिकल आहे मटेरियल त्याचं फिक्स्ड रेट लावतात, किंवा मटेरियल फॉर द सर्टन पिरियड, एका पिरियडसाठी एवढा रेट त्यांनी फिक्स केलेला असतो आणि त्यामुळे त्याला म्हणतात की रेट कॉन्ट्रॅक्ट. म्हणजे एक व्हॅल्यू त्यांनी फिक्स केलेली आहे आणि त्यांनी काय केलं आहे की प्रपोजल दिलेला आहे, डिफरंट इन्व्हाइट वेगवेगळ्या टेंडर्सला इन्व्हिटेशन दिलेलं आहे आणि त्यांनी एक फिक्स रेट लावलेला आहे. ज्यांना ते परवडेल तेवढेच टेंडर तुमच्याकडे येतील आणि म्हणून ह्याला म्हणायचं फिक्स रेट कॉन्ट्रॅक्ट. इट इज अ रेट कॉन्ट्रॅक्ट. In short time, this is known as DGS or D rate contract. In government departments, officers of the range of superintending engineers and the chief engineer, who are supported to the direct demanding officers, are authorized to place supply order direct under this contract, and they will copies of such order to the controller of accounts, Department of Supply and Director of Inspection. Advantages: the price of article remain fixed for the specified period. Order can be placed directly without cancelling tender. तुम्ही डायरेक्टली प्लेस करू शकता, टेंडर विदाउट कॅन्सलेशन होता. Disadvantages: the controller of account Department of Supply Government of India make payment of 98% on proof of inspection and display and 2% after receipt of goods in good condition. 98% तुम्ही पेमेंट ऑन द स्पॉट करायचं आहे आणि जेव्हा तुम्हाला रिसीट मिळेल की ते जे काही गुड तुम्ही रिसीव केलेलं आहे ते गुड कंडिशनमध्ये आहे, त्यावेळेस तुम्ही जे काही राहिलेलं जे आहे ते 2% प्लेस करू शकता किंवा देऊ शकता, पेमेंट कंप्लीट करू शकता. लास्ट वन आहे टर्न की जॉब कॉन्ट्रॅक्ट. वेन इट इज एक्सपेक्टेड दॅट सर्व्हिस ऑफ ओनली वन पार्टी for all sort of work are to be utilized. Okay, when it is expected that service of only one party for all sort of work are to be utilized, the owner enter into this type of contract. मग owner ह्या type of contract मध्ये येणार आहे. In this type of contract, the owner may ask for design, planning, estimating and construction service of building, its electrification, water supply, etc. He will give the contract on competitive basis. The contract may be drawn either on a firm price or cost plus basis. Firm price वर असेल किंवा cost plus basis वर असेल. That is a turnkey job contract. So next one, it is criteria for selection of a contract. It is near about same to the valid contract. Okay, in last session we see that essential of contract or when the contract become valid. All these points are similar here. That is a criteria for selection of a contract. So first one point is the contract shall be made by the party competent to contract. So the party competent to contract means what? If a person is competent to contract provided he is of age of majority according to the law to which he is subjected. If he is of sound mind, he should be capable of understanding it and forming a rational judgment as it is effects upon his interest at the time when he make contract. He is not disqualified from contracting by any law to which he is subjected. So जो कोणी पर्सन आहे कॉन्ट्रॅक्ट करणारा तो त्याचं एज विदिन मेच्युरिटी किंवा आपण काय म्हणतो मॅच्युअर पाहिजे, तो त्याचा जो काही माइंड आहे तो माइंडली विचार करू शकतो, त्याचं स्वतःचं जजमेंट मांडू शकतो, स्वतःच्या अंडरस्टँडिंगनुसार काहीतरी सांगू शकतो एखादी थिंग, तर असा तो साऊंड माइंडेड पाहिजे आहे आणि तो कुठे डिस्क्वालिफाईड नाही पाहिजे आहे कॉन्ट्रॅक्टर. त्याचं एज्युकेशन, त्याच्याकडे असणारे डॉक्युमेंटेशन, ऑल थिंग्स आर क्लिअर ॲज पर द लॉ. सेकंड वन पॉईंट, ही शुड बी मेड बाय फ्री कन्सेंट ऑफ अ पार्टी. द कन्सेंट इज सेड टू बी फ्री वेन. आता ते सेड टू बी फ्री कधी असेल फ्री, तर इट इज नॉट कॉज्ड बाय दी इन्फ्लुएन्सेस. काही इन्फ्लुएन्सेसनी दबावाखाली असणार नाही आहे किंवा कोणी सांगितलं म्हणून होणार नाही आहे. इट इज नॉट कॉज्ड बाय द कमिटेटिंग, कोणी कमिट केलं आहे किंवा थ्रेटनिंग टू कमिटी एनी ॲक्ट फॉरबिडन बाय द इंडियन पॅनल कोड. कुठेतरी काहीतरी एखादी गोष्ट फॉरबिडन आहे किंवा कोणीतरी धमकावलं आहे म्हणून एखादं तुम्ही कॉन्ट्रॅक्ट करत असाल तर ते कॉन्ट्रॅक्ट प्रॉपर नाही, लिगल नाही. इट इज नॉट कॉज्ड बाय द फोर्स्ड, ते फोर्सफुली व्हायला नको आहे. इट इज नॉट कॉज्ड बाय द प्रेझेंटेशन, काही मिसप्रेझेंटेशनमुळे झालं असेल तरी ते कॉन्ट्रॅक्ट लिगल नाही आहे. इट इज नॉट कॉज्ड बाय द मिस्टेकली सुद्धा ते कॉन्ट्रॅक्ट होता कामा नये. ठीक आहे.
असं असेल तर ते व्हॅलिड नाही आहे. ओके, म्हणजे ते फोर्सफुली नसेल, ते मिस ऑपरेशन नसेल, ते कुणाच्या तरी फ्रॉडमुळे झालेलं नसेल. ठीक आहे, असं असेल तरच ते कॉन्ट्रॅक्ट आपण सिलेक्ट करू शकतो, अदरवाईज सिलेक्ट करू शकत नाही. सो थर्ड वन पॉईंट, there must be definite proposal from one party and it's accepted by other party. So जे काही agreement आहे, it is said to be unlawful if forbidden by law. Okay, this agreement is said to be unlawful if it is forbidden by law or fraudulent or of such a nature that if permitted it would be definite and there must be no room for ambiguities or misconstruction therein. त्याच्यामध्ये कुठली ambiguity नको आहे, misconstruction नको आहे, कुठलाही fraudulent नको आहे. ठीक आहे, ज्या काही गोष्टी आहेत, ज्या काही दोन पार्टीजमध्ये झालेल्या आहेत, त्याच्यासाठी काहीतरी लॉ असला पाहिजे, त्याच्यासाठी काहीतरी लिगल डॉक्युमेंट्स असले पाहिजेत. असं असेल तर दॅट द कॉन्ट्रॅक्ट शॅल बी मेड, असं असेल तरच आपण म्हणू शकतोय देअर मस्ट बी अ डेफिनाइट प्रपोजल फ्रॉम वन पार्टी अँड ॲक्सेप्टेड बाय द अदर पार्टी. फोर्थ वन पॉईंट, द कन्सिडरेशन ऑर ऑब्जेक्ट्स आर लॉफुल. ओके, म्हणजेच द कॉन्ट्रॅक्ट शॅल बी मेड सो दॅट कन्सिडरेशन अँड ऑब्जेक्ट्स आर लॉफुल. कधी लॉफुल असेल तर there is no any forbidden by law or fraudulent or such a nature that if permitted it would defect the provision of any law or involve or implies injury to the person or property of another or opposed to public policy or regarded as a immoral by the court. कुठल्याही गोष्टी immoral by the court नको आहेत, कुठल्याही गोष्टीला injure to the person किंवा injure to the property of the person असं नको आहे. प्रत्येक गोष्ट, प्रत्येक थिंग हे लीगल असायला पाहिजे. इट इज ॲज पर दी कोर्ट ऑफ लॉ असलं पाहिजे, तरच ते ऑब्जेक्ट कसं असेल, लॉफुल असेल. नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन पॉईंट, इट इज दॅट दी मिनिंग शॅल बी सर्टन. मीन्स द agreement the meaning of which shall be certain or capable of being made certain. म्हणजे काहीतरी सर्टन मिनिंग असलं पाहिजे त्या ॲग्रीमेंटला, कॅपेबल असलं पाहिजे, तरच आपण तो क्रायटेरिया किंवा तरच आपण ते जे काही कॉन्ट्रॅक्ट आहे ते कॉन्ट्रॅक्ट सिलेक्ट करू शकतो. अदरवाईज इट इज not selected. Next one, quotation form. So there is a one quotation form is given here. Quotation form, so it consists of memo number, next one date, form, to कोणाकडून कोणाला दिलाय, जो काही मधला महिना आहे तो. we are calling the quotation for purchasing the item described in the following pro form. नेक्स्ट वन, ऑन द कंडिशन, त्यांच्या काही कंडिशन्स असतील त्या कंडिशन लिहायचे आहेत. नेक्स्ट वन, लास्ट डेट ऑफ रिसीट ऑफ कोटेशन इज. नेक्स्ट वन, व्हॅलिडेशन for the period of 1 month from the date of issue of this letter. Next one, submit will be in a duplicate. ह्याच्यामध्ये डुप्लिकेट कॉपीज एक सबमिट करायचे. मटेरियल आयटम शॅल बी ॲज पर द स्पेसिफिकेशन. जे काही मटेरियल आयटम आहे ते त्याच्या स्पेसिफिकेशननुसार असलं पाहिजे. त्याचे सिरियल नंबर्स, डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल, क्वांटिटी रिक्वायर्ड, ह्या ज्या काही व्हॅल्यूज आहेत ह्या सगळ्या इथं कोटेशन फॉर्ममध्ये फिलअप करायच्यात आपल्याला आणि मग हा कोटेशन फॉर्म आपल्याला सेंड करायचा आहे. नेक्स्ट वन पॉईंट, इट इज अ कंपॅरेटिव्ह स्टेटमेंट. सो व्हॉट इज अ कंपॅरेटिव्ह स्टेटमेंट? कंपॅरेटिव्ह स्टेटमेंट काय आहे? नॉर्मली ॲज पर इट्स नेम, कंपॅरेटिव्ह स्टेटमेंट म्हणजे कम्पेअर समथिंग, काहीतरी कम्पेअर करून असेल त्याला आपण काय म्हणणार आहे, तर कंपॅरेटिव्ह स्टेटमेंट असं म्हणणार आहे. मग आता कंपॅरेटिव्ह स्टेटमेंट कोण तयार करतं आहे, का तयार करतं आहे, ह्या काही गोष्टी आहेत. वी हॅव टू सी दॅट थिंग्स, त्या गोष्टी आपल्याला बघणं गरजेचं आहे. व्हॉट इज अ कंपॅरेटिव्ह स्टेटमेंट, वाय इट इज मेड, वाय इट इज प्रिपेअर्ड. सो आफ्टर ओपनिंग दी quotation or tender, the purchase clerk prepare a comparative statement on a form available in the office. जो काही फॉर्म ऑफिसमध्ये अवेलेबल आहे त्या फॉर्ममध्ये त्यांनी कंपॅरेटिव्ह स्टेटमेंट बनवणं गरजेचं आहे. द एम ऑफ प्रिपेअरिंग कंपॅरेटिव्ह स्टेटमेंट टू मेक अ कंपॅरिझन ऑफ अ रेट quoted by the supplier. The lowest rate offered by the supplier can be seen directly from a पेज. ओके, फ्रॉम अ सिंगल पेज. हे का केलं तर नंबर ऑफ टेंडर तुमच्याकडे, नंबर ऑफ कोटेशन्स तुमच्याकडे आलेले आहेत, त्याच्यात नंबर ऑफ व्हॅल्यूज आहेत, तर त्याच्यातली लोअर रेट जी काय आहे, लोअर व्हॅल्यू जी काय आहे ती लोअर व्हॅल्यू आपल्याला इझिली सिलेक्ट करता यावी, ह्याच्यासाठी एका सिंगल पेजवरती नंबर ऑफ व्हॅल्यूज तुम्ही उतरवून काढायच्या आहेत. आणि हे कोण करतोय तर परचेस क्लार्क प्रिपेअर करतोय. द कंपॅरेटिव्ह स्टेटमेंट शुड बी इन्क्लुडिंग कंडिशन्स अँड टर्म्स ऑफ सप्लाय ऑफर्डेड बाय दी सप्लायर. ह्याच्यामध्ये सगळ्या टर्म्स कंडिशन्स ज्या काही सप्लायरने ऑफर्ड केलेल्या आहेत त्या असणार आहेत.
द कंपॅरेटिव्ह स्टेटमेंट thus provide should be thoroughly checked by an officer, a committee of purchase officer, technical officers and a account officer is constituted to examine detail the rate and the terms of supply offered by such a supplier. ह्या कोणी कोणी चेक करायच्या आहेत, जे काही कोणी कमिटी परचेस ऑफिसर आहे, टेक्निकल ऑफिसर आहे, अकाउंट ऑफिसर आहे, ह्या सगळ्यांनी ते रेट चेक करायचे आहेत, त्यांचे डिटेल्स चेक करायचे, त्यांचे टर्म्स अँड कंडिशन्स सप्लायड बाय और ऑफर्स बाय इच सप्लायर, प्रत्येक सप्लायरचे टर्म्स कंडिशन्स चेक करायचे आहेत. लोअर रेट ऑफर्स इच फर्म आर मार्क्ड, ज्या काही लोअर रेट आहेत त्या मार्क करायच्या आहेत प्रत्येक फर्मच्या, फॉर इश्यू ऑफ सप्लाय ऑर्डर आफ्टर इन्शुअरिंग दॅट द मटेरियल फॉर सप्लाय इज एक्झॅक्टली ॲज पर स्पेसिफिकेशन. कशासाठी, तर जे काय मटेरियल सप्लायड होतं ते त्यांच्या स्पेसिफिकेशननुसार आहे का हे चेकआउट करण्यासाठी. द फर्म सिलेक्टेड फॉर इश्यू ऑफ सप्लाय ऑर्डर आस्क्ड टू डिपॉझिट सम अर्नेस्ट मनी ओके, त्यांनी जे काही टर्म्स आहेत, जी काही फर्म आहे सिलेक्ट झालेली, त्यांना आपण आस्क करणार आहोत फॉर अर्नेस्ट मनी बिकॉज केस ऑफ द सप्लायर फेल्स टू सप्लाय द मटेरियल ड्यू डेट. ड्यू डेटमध्ये त्यांनी जर फेल झाले तर त्या ड्यू डेटमध्ये फेल झाल्यानंतर त्यांना काहीतरी एक पेनॅल्टी म्हणून तो अर्नेस्ट मनी डिपॉझिट भरायचा असतो. हिज अर्नेस्ट मनी इज फोरफिटेड केस ही सप्लायज द मटेरियल वेल इन अ टाईम. जर त्यांनी टाईममध्ये प्लेस केलं तर त्यांना रिटर्न दिला जातो, बट तो टाईममध्ये प्लेस केला नाही तर अर्नेस्ट मनी काय केला जातो, जप्त केला जातो, अर्नेस्ट मनी घेतला जातो. तर नॉर्मली कंपॅरेटिव्ह स्टेटमेंट म्हणजे काय, तर कंपॅरिझन ऑफ अ डिफरंट टेंडर्स अँड इट इज अ कंपॅरिझन ऑफ डिफरंट कोटेशन्स विच इज मेड बाय दी परचेस क्लार्क. ओके, अँड इट इज ॲक्च्युअली चेक बाय ऑल दीज ऑफिसर्स अँड इट इज मेड इन ओनली अ सिंगल पेज. एका सिंगल पेजवरती तो होत असेल तर त्याला आपण कंपॅरेटिव्ह स्टेटमेंट असं म्हणणार आहे. हिअर इज अ सिंपल वन कंपॅरेटिव्ह स्टेटमेंट इज गिवन और टिपिकल एक्झाम्पल ऑफ कंपॅरेटिव्ह स्टेटमेंट इज गिवन. सो नंबर ऑफ एन्क्वायरीज इश्यूड, कुठल्या कुठल्या एन्क्वायरीज इश्यू झालेल्या आहेत ते त्याच्यामध्ये आहे. त्याच्याचबरोबर ह्या कंपॅरेटिव्ह स्टेटमेंटमध्ये आणखी काय दिसते आपल्याला, तर डेट ऑफ ओपनिंग कोटेशन्स किंवा टेंडर, कधी ओपनिंग होणार आहे त्याची डेट आपण इथं इंडिकेट करायची आहे. त्याच्यानंतर ॲटम नंबर, डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, त्याच्यानंतर प्रिव्हियस परचेस, त्याच्यामध्ये ऑर्डर नंबर, डेट, युनिट आणि करंट ऑफर्स, किती ऑफर्स आलेले आहेत, 1 2 3 4 अशा 4-5 आलेले आहेत. तर त्या सगळ्या इथे जे काही व्हॅल्यूज आहेत त्या लिहून काढायच्या आहेत. एन्क्वायरी नंबर, डेट, ड्यू डेट. त्याच्यानंतर पुढे नेक्स्ट वनमध्ये आपल्याला दिसतंय बघा, याच्यात सेल टॅक्स काय काय दिलेलं आहे, तर ॲटम नंबर, डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, रेकॉर्डेड, प्रिव्हियस परचेस, नंबर ऑफ ऑर्डर, डेट, युनिट, 1 2 3 4, करंट ऑफर्स, कुठल्या कुठल्या करंट ऑफर्स आलेल्या आहेत ह्या सगळ्या गोष्टी. त्याच्या पुढे सेल टॅक्स आहे, त्याच्यानंतर एक्सरसाइज ड्युटीज, डिस्काउंट, व्हॅलिडिटी फॉर एक्सेप्टन्स, प्राइस कोटेड, कंडिशन ऑफर्स, डिलिव्हरी पर्टिक्युलर्स, times of payment, terms of payment, local conditions, all these things are included here in a comparative statement. Here is the second one or next one format is given. In that format there is a name of officer, then date, purchase officer, due date of opening, time, tender quotation notice is given here, number of supplier to when quotation approved, number, then later send number of supplier offered quotations आणि इथे सिरियल नंबर, फुल स्पेसिफिकेशन ऑफ आयटम, क्वांटिटी रिक्वायर्ड आणि हे कुठला फर्म, एम एस नंबर ऑफ फर्म्स असतील त्या आणि त्यांच्या ज्या काही व्हॅल्यूज आहेत त्या सगळ्या गोष्टी ह्याच्यामध्ये असणार आहेत. त्याच्यानंतर नेम अँड डेझिग्नेशन ऑफ अ पर्सन हू प्रिपेअर्ड दी स्टेटमेंट, कोणी प्रिपेअर केलं, नेम अँड डेझिग्नेशन ऑफ अ इन्स्पेक्शन ऑफिसर, त्याची सिग्नेचर, चीफ परचेस ऑफिसर त्याची सिग्नेचर, त्याचं सील. देअर शुड बी ॲटलिस्ट 3 कोटेशन्स फॉर इश्यू ऑफ सप्लाय ऑर्डर. इन सेम केस such a hospital, technical institutions, if there are only 2 quotations received from supplier, the supply order may be issued to the party offering lowest rate. मग त्यातली कुठली सिलेक्ट करणार आहोत, तर ज्यांनी लोएस्ट रेट ऑफर केलेली आहे ती पार्टी, त्या गोष्टी किंवा ते टेंडर आपण काय करणार आहोत, सिलेक्ट करणार आहोत. ओके, थँक्यू फ्रेंड्स.